Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iyyakum Allahu wa hadratir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi thumma ila ruhi Ummina khaliyya al-kubra wa Fatimah az-Zahra wa banihima al-Hasan wa Husain wa dzurriyyatina ajma'in. Alhamdulillah walhamdulillah fi mashariki al-ardi wa magharibiha makana khalqallahu khususan ila alayhi sayyidina khaliyya al-kubra wa sayyidina Fatimah az-Zahra wa baniha al-Hasan wa Husain wa Husain رزق الأشباه والأرواح من غير مشقة ولا ليل ولا نصب ولا تعب ولا تبيات وأن الله يلزمنا ويحفظنا بجاه إن الله في الدين من الآخرة وأننا يشفينا أجلنا ومن دوائنا ومشايخنا من الأمراض والأسباب شفاء عاجلا وشفاء لا يبالغ لنا وسطنا وأن الله يجعلنا زيارة الحرمين لأداء فريضة من السقين وأننا يجعلنا وأهل بيتنا وأسباءنا وجماعاتنا مؤمنين مسلمين المسلمين مؤمنين المخالفات ونهينا ويسر لنا ولهم من الدنيا والآخرة ويهون علينا وعليهم سخرات الموت ويختم لنا ولهم بحسن الخاتمة بشفاعة سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم سنة القرآن والاستقامة جميع حاجاتنا يا الله. الفاتحة. بسم الله. السلام عليك يا أم المؤمنين سيدنا خديجة الكبرى رضي الله عنها. السلام عليك يا زوجة سيد المرسلين. السلام عليك يا أم فاطمة الزهراء. السلام عليك يا أول نساء العالمين. السلام عليك يا أول المؤمنات. السلام عليك يا من تشرف بإشرة وصولة سيد المرسلين. السلام عليك يا من فاز بخدمة رسول العالمين. السلام عليك يا من انفتح في نصرة سيد الأنبياء ونصرة من استطاعت لوقته الأعلى. السلام عليك يا من قامت بتأييد ونصرة سيد المرسلين. السلام عليك يا من سلم على جبريل وبلغها السلام من الله الجليل. السلام عليك وعلى من حولك وعلى جميع أزواج وذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحمة الله وبركاته. اللهم انشر نفات الرضوان عليها وأمن لنا بالأسرار التي أوجدها لديها. اللهم صل وسلم على زوجها الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعلي درجاتها في الجنة وانفعنا بأسرارها وأنوارها ونفحاتها وخصوصيتها وبركاتها وعلومها وحينا وحمايتها في الدين والآخرة ونفعنا وعن جميع إخواننا المسلمين من البلايا والمصائب والأمراض والآفات والأهوال كما ظهر منها وما بطن ورزقنا بجاه الفضل والمن والرسوة وبطن الناس وصل شهدنا باطنا في الدنيا والآخرة ورزقنا بحرمتها رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا من غير تعب ولا نصب ولا مشقة ولا ضير بسر أسرار سورة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الإنسان صراط المستقيم صراط بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد القائل وخير نسائها خديجة والقائل أيضا لقد رزقت حبها فأنا أحب من يحبها وعلى آله وصحابته المهديين وأزواجه التي تشرفنا بإشرة سيد المرسلين
خصوصا خديجة الكبرى التي نالت وفازت بخدمة خاتم الأنبياء والمرسلين فشهدت يوم بعثة رسول رب العالمين. Amma ba'du, artinya segala puji bagi Allah yang berfirman, Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri, dan istri-istrinya Nabi adalah ibu-ibu mereka. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah selalu atas junjungan kami Nabi Muhammad SAW yang telah bersabda, sebaik-baik perempuannya adalah Khadijah. Dan yang telah bersabda pula, sungguh aku diberi Allah cinta pada Khadijah, maka aku cinta kepada orang yang mencintainya. Dan salawat dan salam juga atas keluarganya dan para sahabatnya yang diberi petunjuk, dan istri-istrinya yang mendapat kemuliaan dengan bergaul bersuamikan pemimpin segala rasul, khususnya Sayyidah Khadijah Al-Kubra yang mencapai keberuntungan dengan berkhidmat dalam kurung membantu Nabi Muhammad SAW, menutup segala nabi-nabi dan rasul-rasul, dan menyaksikan pada hari dibangkitnya Rasul utusan Tuhan seluruh sekalian alam. Adapun sesudah daripada itu, bermula ini adalah sebahagian manakib Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Mudah-mudahan Allah menurunkan rahmat dan mengampuni serta meridhoi bagi orang yang membaca dan mendengarkannya. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Nah, karena setiap dibacakan manakib atau riwayat-riwayat orang saleh, disebut nama orang saleh, apalagi nama Nabi Muhammad, dikisahkan tentang Nabi Muhammad, nah maka itu diturunkan Allah rahmat, dan diampuni serta diridhai Allah bagi orang yang membaca dan orang yang mendengarkannya. Nah, itu diantara kelebihan orang yang membaca manakib, mendapatkan rahmat Allah, keampunan Allah, serta keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang membaca manakib itu, inya ada di dalam hatinya itu suka yang disukai Allah, atau cinta kepada orang yang dicintai Allah, sehingga terhubung antara cintanya kepada orang yang dicintai Allah bertemu dengan cintanya Allah. Lalu Allah Ta'ala tadi ridha lawan orang yang membaca dan orang yang mendengarkannya. Nah, ini sebagian kita mengambil berkat daripada manakib Siti Khadijah, yaitu istri Nabi. Yang pertama Nabi itu, pemulaan istri Nabi yang sering kali ini adalah Siti Khadijah. Itu pertama kali Nabi kawin dengan Siti Khadijah. Nabi itu kan banyak bersebini, khusus kepada Nabi 9. Yang paling pertama pemulaan Nabi kawin itu dengan Siti Khadijah. Nabi bersabda, ujar Nabi, bermula Siti Khadijah itu tadi adalah sepaling baik perempuan adalah Siti Khadijah. Bini sendiri. Perempuan yang paling baik adalah bini Nabi, yaitu Siti Khadijah, sebagai ibu orang-orang beriman. Jadi orang beriman itu punya ibu, punya mama. Siapa? Siti Khadijah. Biasa kita kalau ada masalah, ada apa kan, buka ke mama, buka ke ibu. Nah, ini kita bisa ibu juga. Siapa? Kalau ada perkara dunia atau perkara akhirat mengolah kita sulit, hendaklah buka kepada ibu kita. Siapa ibu kita? Nah, adalah Siti Khadijah. Dan jan Nabi lagi, siapa atau jan Nabi tadi, aku diberi Allah cinta pada Siti Khadijah. Aku jan Nabi cinta pada Siti Khadijah. Dan juga Nabi bersabda, dan aku pun cinta kepada orang yang mencintai Siti Khadijah. Nah, jadi orang yang mencintai Siti Khadijah, ketujuh membaca manakib Siti Khadijah. Salah satunya di antara cinta kepada Siti Khadijah, yang ketujuh mengingat-ingat, ketujuh mengisahkan Siti Khadijah. Ingatan terus, ini tanggal 11 wafatnya Siti Khadijah, lalu yang membaca dengan niatan apa? Takzim kepada keluarga Rasulullah, hormat kepada keluarga Rasulullah, cinta
kepada Rasul, keluarga Rasulullah, atau tawadu dengan niat yang baik tadi. Itu salah satu diantara cintanya kepada Siti Khadijah. Maka orang tadi maka mendapat kecintaan Nabi Muhammad. Nah, sini sedikit kita baca daripada manaqib Siti Khadijah. Sayyidah Khadijah adalah seorang perempuan yang mempunyai kemuliaan. Jelas sudah kemuliaan Sayyidina. Gelar Sayyidina apa? Sayyidatut Tahirah. Pemimpin perempuan yang suci siapa? Siti Khadijah. Namanya oleh Siti Fatimah. Anaknya pun juga seperti itu. Nah, itu. Beliau dilahirkan 15 tahun sebelum lahir baginda Rasulullah. Dulu si Bintang lahir pada Rasulullah 15 tahun tuh hanya. Dan Sidin pun juga keturunannya daripada kaum Quraisy yang dihormati. Nah, keturunan Siti Khadijah sama-sama daripada keturunan bangsa Quraisy. Nabi keturunan bangsa Quraisy. Siti Khadijah pun bubuhan suku Quraisy, sama-sama orang Quraisy, kawin. Ya kayak ibaratnya sama-sama suku orang Banjar, tak kawin. Nah, Nabi itu suku yang paling mulia nih di alam semesta ini adalah sukunya Nabi. Suku Quraisy yang di Makkah itu nah, suku Quraisy yang menguasai Makkah itu suku Quraisy. Dari zaman Nabi Ismail turun menurun itu adalah bubuhan suku Quraisy. Suku Quraisy ini terhormat, dimuliakan orang di mana aja, sampai begal tah kotika turik namanya itu, perampok biar kita. Bilanya tahu itu bubuhan Quraisy, takutannya membegal, takutan dia merampok, merampas hartanya. Kenapa? Karena tahu bubuhan suku Quraisy ini jadinya bisi burung ababil. Dahulu Makkah itu hendak dijajah orang, dijajah buan Abraha, itu datang burung membawa batu daripada neraka, nah dilemparinya. Binasa bubuhan Raja Abraha tadi. Situnya takutan, jadi pun suku Quraisy kada gampangan, takutan kita. Dan wani-wani ibaratnya berbahasa kita, ini bubuhan suku Quraisy. Kedua ini bubuhan begal untuk merampok, bubuhan suku Quraisy bila berdagang di mana aja. Itu saking apa kita, saking luar biasanya tuh. Makkah aja tuh dikuasai oleh bubuhan suku Quraisy. Dan disini keturunannya daripada kaum Quraisy yang dihormati. Beliau adalah seorang pedagang yang terkenal dan kaya raya. Siti Khadijah ini adalah seorang perempuan, orangnya pedagang, bahkan terkenal juga kaya raya. Paling sugih ya kita beginian. Suku Quraisy adalah Siti Khadijah pada waktu itu. Manakala Allah menghendaki kepada beliau untuk mendapat kemuliaan dunia dan akhirat, kalau kaya aja kan belum lagi mendapat akhirat, kemuliaan akhirat. Nah, cuman Allah menghendaki seperti Siti Khadijah kemuliaan dunia dan akhirat. Sampailah kabar kepada beliau akan seorang laki-laki yang baik akhlak, terpuji dan jujur, terkenal namanya adalah Muhammad Al-Amin. Lalu sampailah kabar bahwasanya ada yang laki-laki itu luar biasa yang bernama Muhammad Al-Amin. Nabi Muhammad ini sejak dulu sudah terpercaya orang, sampai-sampai orang yang kafir dah menitipkan barang lebih lawan Nabi Muhammad, saking percayanya lawan Nabi Muhammad. Nah, itu kalau Siti Khadijah itu terpelihara kebaiknya. Ada pernah menyembah berhala sini, tidak pernah. Tempat gawian kaum jahiliyah itu ada pernah menyembah patung, ada suah. Kan bubuhan kaum jahiliyah itu dulunya nang di depan Ka'bah itu nyebat ranjang. Bila ada anak perempuan kada payu, ditawarakannya lawan lelakian. Siapa hendak silahkan aja. Siapa hendak menggawi silahkan. Nah, jadi bila nyebat diana anaknya mirip siapa, itulah abahnya. Itu bukan kaum jahiliyah. Siti Khadijah tidak pernah, walaupun sudah kaya raya. Ya kau ini lebihnya kaya raya kematian laki. Ini lebih kira mencari hiburan kemanakah, buka terus ketika kita berjalan kemanakah. Nah ya kematian itu nah Siti Khadijah kan sudah karena sudah pelihara sedang daripada gawian kaum jahiliyah. Nah
Nabi Muhammad pun Al-Amin, sejak kecil sudah luar biasa. Nabi Muhammad Rasulullah. Maka menawarkan Sayyidah Khadijah kepada baginda Al-Amin untuk didagangkan dagangannya. Nah, lalu ini sudah sampai Nabi berumur usia 25 tahun. Sudah berumur 20 tahunan sudah berdagang. Ini kan berdagang lawan siapa? Di Talib kan. Ada sidin sudah pesan kena Nabi. Berdagang itu kan di kota Makkah kan. Keluar negeri Nabi berdagang. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan perjalanan pulang berdagang kemana? Ke Syam. Lawan siapa? Lawan penguasa. Lalu akhirnya apa? Nabi ini mendagangkan dagangan Siti Khadijah. Dengan gembira diterima tawaran itu oleh baginda Al-Amin. Kemudian berangkatlah baginda Al-Amin ke negeri Syam membawa dagangan Sayyidah Khadijah untuk dijualkan. Kemudian Sayyidah Khadijah menyuruh pembantunya Maisarah supaya membantu baginda Al-Amin dalam perdagangannya. Ketika sampai di Syam, semua dagangannya habis laku dengan untung yang banyak. Setelah itu kembali baginda Al-Amin ke Makkah. Untung banyak sih berdagang. Dagangan Nabi itu ditukari orang apa? Untungnya bisa sampai 4 kali lipat. Ya kayak ibarat harga modalnya 50.000 jadi 200.000 atau lebih. Untungnya banyak, berlipat-lipat. Orang senang bertukar lawan Nabi. Jika orang bertukar itu dilatih orang, berusaha aja orang. Nah, gitu. Ini orang senang, ridho. Kan banyak untungnya jadinya. Walaupun banyak walaupun ada nang kada suka lawan Nabi, macam Abu Jahal. Baimbai tulakan, nah itu juga benar lawan Nabi, menak maanui Nabi itu segera celaka. Sampai-sampai wadah lapak Nabi itu nah dikuasainya, ibaratnya Nabi itu paling ujung landak gitu. Tapi tetap dagangan Nabi yang manis-manis. Nabi. Manakala sampai ke Makkah disambut oleh Sayyidah Khadijah dengan senang gembira dan ucapan terima kasih. Setelah melihat kemuliaan dan kebaikan akhlak baginda Al-Amin serta keberhasilan dalam berdagang, maka tertanam di hati Sayyidah Khadijah perasaan cinta dengan baginda Al-Amin. Ditambah lagi cerita dari Maisarah akan keajaiban yang terjadi pada baginda Al-Amin dalam perjalanan berdagang ke negeri Syam. Di antaranya apa keajaiban yang waktu dialami oleh Maisarah dan Nabi waktu berdagang? Di antaranya adalah awan yang menangis selama dalam perjalanan, unta yang tunduk dan patuh, perjalanan yang cepat sampai dan mudah mendengar cerita yang demikian itu, maka bertambah kuatlah cinta Khadijah kepada baginda Al-Amin. Tetamu itu ibarat permulaan tetamu itu Siti Khadijah itu langsung kita hati itu langsung mendebar-debar lah lihat Nabi itu jatuh cinta sudah, karena Siti Khadijah itu dibadahkan oleh pendeta bahwasanya kena ada ibarat jodoh ikam kena ada nabi akhir zaman namanya Muhammad kena mendagangkan dagangan ikan di negeri Syam. Mulai situlah Siti Khadijah hendak lawan Nabi. Supaya kita jatuh cinta lawan Nabi, mengganang-ganang lawan Nabi. Enak aja hendak melamar Siti Khadijah, tapi kan hendak sedih. Abu Jahal, mas benar orangnya. Ibaratnya memang termasuk tokoh jadi Quraisy, Siti Khadijah udah hendak pas lawan Nabi. Nah, apalagi melihat keajaiban pula waktu Nabi datang tuh, nah ada awan datang. Nah, tahu tamai Siti Khadijah menanti sudah kedatangan Nabi. Di mana hendak tahu Nabi itu parak datang sudah di awan ada dia dan kalau ini Nabi datang, Muhammad datang, kekasihku datang. Nah, sudah menyambut. Memang sudah datang, terima kasih banget. Akhirnya apa? Memang Siti Khadijah menawarkan apa? Menakuni Nabi pada kawin kalimatnya. Sini ada. Mendengar cerita yang demikian itu, maka bertambah kuatlah cinta Khadijah kepada baginda Nabi. Kemudian daripada itu menyuruh Sayyidah Khadijah karena Nafisah binti Umayyah untuk menanyakan hal keadaan baginda Al-Amin. Kemudian berangkatlah Nafisah kepada baginda Al-Amin dan bertanya, wahai baginda Al-Amin, apakah yang menegak engkau daripada berkawin? Jawab baginda, aku tidak punya apa-apa. Berkata Nafisah, bagaimana kalau ada seorang perempuan yang baik akhlak keturunannya mulia, galak rupanya dan kaya raya, menginginkan diri engkau? Dijawab baginda, siapakah? Berkata Nafisah, Khadijah. Dijawab baginda, sesungguhnya aku lihat Khadijah adalah seorang perempuan yang mulia, akhlak terpuji, bijaksana dan terpelihara dari pekerjaan kaum jahiliyah.
Kemudian musyawarahlah baginda Al-Amin dengan paman-paman beliau dan mereka pun semua setuju, maka mendapatlah keberuntungan dunia dan akhirat. Sayyidah Khadijah berkawin dengan Muhammad Al-Amin Khairul Bariyah. Kemudian datanglah pembesar-pembesar Quraisy menyaksikan perkawinan itu. Lalu Abu Thalib paman baginda berkata, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan keturunan kami dari zuriat Nabi Ibrahim alaihissalam, menjadikan kami sebagai pembersih Baitullah, pelayan tanah haram dan pembesar Quraisy. Kemudian daripada itu anak saudaraku ini Muhammad bin Abdullah tidak ada bandingannya. Walaupun dia tidak kaya tetapi akhlaknya terpuji, keturunannya mulia. Sungguhnya telah meminang ia akan Khadijah binti Khuwailid dengan mahar yang telah ditentukan. Demi Allah kejadian ini sangat besar dan perkawinan ini sangat mulia. Kemudian berkata Waraqah bin Naufal, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan keturunan kita daripada pembesar dan pemimpin Quraisy dan keturunan kalian semua daripada pembesar-pembesar Quraisy yang mulia. Dan kami sangat gembira dengan terhubungnya kekeluargaan dengan kalian. Kemudian saksikanlah wahai kaum Quraisy bahwasanya aku kawinkan Khadijah binti Khuwailid dengan Muhammad bin Abdullah dengan maharnya 400 dirham. Banyak, no? Kemudian berkata Abu Thalib, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dan kedukacitaan berkat perkawinan ini. Baginda kawin berumur 25 tahun, Khadijah berumur 40 tahun. Ketua sedih Khadijah, cuman bang, umur aja nang Tuhan, tapi fisik kada Tuhan. Maka mengadakan walimah baginda dengan menyembelih 2 ekor onta, dan adalah Siti Khadijah salah seorang istri yang paling banyak membantu baginda ketika baginda pergi berkeluar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidah Khadijah menyiapkan makanan dan keperluan baginda, maka dengan sabar dan ridha beliau menunggu baginda pulang dan menyambut baginda dengan gembira, menghibur dan menyenangkan hati baginda daripada kepayahan apabila datang dari Gua Hira. Sampai kepada masanya baginda bertemu dengan malaikat Jibril membawa wahyu yang pertama, maka pulanglah baginda dengan perasaan yang berbeda. Lalu beliau meminta selimuti kepada Khadijah sambil berkata, wahai Khadijah, selimuti aku. Wahai Khadijah, selimuti aku. Sesungguhnya telah terjadi sesuatu yang luar biasa pada diriku. Menjawab Khadijah dengan kasih sayang lembut dan bijaksana, demi Allah sesungguhnya Allah tidak akan menjadikan engkau hina selamanya. Allah telah menjadikan engkau mulia dan seorang pemimpin. Engkau telah menyambung silaturahim. Engkau telah memuliakan dan memberi makanan tamu. Engkau telah menolong orang yang kesusahan. Engkau telah memberi hadiah pada orang yang miskin. Engkau menolong dan membela orang yang benar. Tetaplah wahai anak pamanku, engkau telah mendapat kegembiraan. Demi Allah aku yakin bahwa Allah tidak akan memperbuat sesuatu kepada engkau melainkan kebaikan semua. Dan aku bersaksi bahwasanya engkau adalah Nabi akhir zaman. Dan sekarang telah sampai masanya engkau datang. Sesungguhnya telah memberi kabar akan aku oleh Rahib Buhairah dengan kabar yang nyata dan menyuruh ia untuk mengawini engkau 20 tahun yang lalu. Alangkah sempurna akal dan ilmu Sayyidah Khadijah. Perkataan beliau telah menghibur dan menyenangkan hati baginda. Perkataan beliau telah meyakinkan dan membenarkan apa yang terjadi pada baginda, walaupun beliau sudah yakin lebih dahulu. Perkataan itu selalu diingat dan disebut oleh baginda di hadapan para sahabat, karena itu beliau mendapat keistimewaan yang banyak tidak terhingga. Allahumma anshurna fahati ridwan alaiha wa amidna bil asrar allati awdataha ladaiha. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sayyidina Khadijah radhiyallahu radhiyallahu anha. Allahumma salli wa sallim ala zayyil amin Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Nah, itu diantara kisah perjalanan Siti Khadijah bini Nabi. Kawin lawan Nabi waktu umur 40 tahun. Nabi berumur 25 tahun. Nah, di sini sangat membantu lawan Nabi. Di mana aja ada ridho Siti Khadijah itu sedikit pun tertinggalkan apa yang kita meninggalkan Nabi Muhammad. Walaupun Nabi Muhammad itu diusir, dimusuhi orang, kita suruh orang menjauh pada kota Makkah, tetap Siti Khadijah mengawini Nabi. Harta habis lawan Nabi, pikiran membantu lawan Nabi. Waktu menyediakan makanan, minuman, menganjuri rasa Nabi beribadah, nah itu Siti Khadijah. Bahkan anak-anak Nabi pun itu lahir daripada Siti Khadijah. Ini suatu faedah, barang siapa melazimkan membaca manaqib Khadijah ini pada ketika haulnya tanggal 11 Ramadan, maka ini adalah
bersama Ramadan, atau pada tiap tanggal 11 bulan Hijriah niscaya Allah luaskan rezekinya yang halal dan diberi kaya dengan tiada disangka-sangka. Nah, ada orang mengamalkan mengatur Siti Khadijah ini ada tiap minggu mengamalkan, ada tiap bulan sekali, ada tiap tahun, asal dengan niat yang baik. Di antara niat yang baik itu adalah mengambil berkah, mengambil berkah. Nah, jangan ada tujuan dunia biar berkah. Manfaatnya apa? Kurang mengamalkan manaqib Siti Khadijah radhiyallahu anha itu satu, menghilangkan duka cita dan kesusahan. Nah, itu dihilangkannya. Hati itu jadi lapang, luas. Kenal jadinya lawan Tuhan. Rasa sugih dengan Allah Ta'ala. Kedua, menghasilkan apa yang dimaksud. Memudahkan Tuhan. Karena apa? Nabi cinta. Kalau Nabi cinta, Allah Ta'ala cinta juga. Panggilan dengan maksudnya. Yang ketiga, dimurahkan rezeki sampai ke anak cucu. Mudah-mudahan. Keempat, menguatkan iman dan kecintaan terhadap Allah dan Rasulnya. Nah, itu. Kalau orang berilmu kan, orang penuntut ilmu mengamalkan ini, maka diberi Allah Ta'ala ilmu laduni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila ia ada kesusahan seperti banyak menanggung hutang, maka baca manaqib ini. Kemudian kalau ia puasa menyembelih kambing dan dibagi-bagi dagingnya, kemudian pahalanya ia hadiahkan pada Sayyidah Khadijah, insya Allah luaskan rezekinya yang halal dan terbayar hutangnya, dan disampaikan Allah segala hajatnya. Nah, ada di antara keistimewaan Siti Khadijah itu sangat dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini binian yang sangat dicintai Nabi siapa? Siti Khadijah. Sampai-sampai siapa? Siti Aisyah itu cemburu. Nabi itu sudah wafat, Siti Khadijah itu tetap jadi ganang Nabi, disebut-sebut Nabi. Bahkan Nabi pernah sepupu Siti Khadijah datang ke rumah, nah ibaratnya mengetuk bersuara Assalamualaikum, dan Nabi, Siti Khadijah kan? Pendengar Nabi tak? Suara sepupu Siti Khadijah di depan Nabi, Siti Khadijah, maka di Siti Aisyah. Nah itu. Sampai-sampai Nabi menyembelih kambing, lagi Nabi dibagi-bagiakan dagingnya, menjelaskan ke kawannya Siti Khadijah. Nabi mengingat Siti Khadijah, karena berjasa benar Siti Khadijahnya lawan Nabi. Nah, itu antara resmian Siti Khadijah. Allah Ta'ala tak kirim salam lawan Siti Khadijah. Allah Ta'ala sendiri langsung kirim salam lewat Jibril. Karena apa? Disediakan mahligai di dalam surga itu terbuat daripada mutiara untuk Siti Khadijah. Itu di antara keistimewaan sendiri. Di antaranya lagi keistimewaan Siti Khadijah ini senantiasa bersama Rasulullah, baik dalam keadaan senang ataupun susah, tidak pernah meninggalkan baginda. Dan ketika baginda diasingkan orang kafir, beliau pun selalu menemani dan menghibur ke lawan Nabi. Di sini sudah apa jalan Nabi setia. Di antara keistimewaan Siti Khadijah. Nah, mudah-mudahan dengan berkat manaqib Siti Khadijah ini keseberatan, serumahan, sekeluargaan, masyarakat kita mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni segala dosa-dosanya, dikabulkan segala hajatnya, baik hajat dunia maupun hajat akhirat, dan mudah-mudahan berkat Siti Khadijah diangkat segala penyakit keseberatan, penyakit orang tua kita dan sanak kita, muslimin, muslimat, orang-orang kampung kita, diluaskan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, rezeki yang halal tanpa susah payah. Mudah-mudahan ziarah ke Mekah dan Madinah. Alhamdulillah wa alhamdulillah wassalatu wassalih ila hadratin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu birabbil falaq min
حاسد من شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله أكبر بسم الله أعوذ بالله من الناس الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا إله إلا الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في المدينة على إلى يوم الدين وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين عليهم ولله الصالحين والسماء والأرض ورضي الله تبارك وتعالى عن سيدنا وسلم الجليل سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله أجمعين ونتابع لهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا أنت برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا الله يا رب العالمين يا الله يا ربنا يا واسع يا أرحم الراحمين اللهم آمين وبارك فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله بحمده 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 سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم اللهم صل على عبدك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على عبدك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم اجمعين الفاتحه الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وحيث تشرفت الاسماء بذكر اخبارها وبيان فضائلها ونشر اثرها حسن منا ان نختم ذلك بالله متوجهين الى الله رب العالمين قاصد مخلصين قائلا الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم من كان سيدك خليلة الكبرى رضي الله عنها بتمام التسليم والايمان بنبيك سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم فمن علينا بذلك يا قديم الاحسان وكما تفضلت عليها بتعظيم حرماته وحفظ اهله وذمته ونصر حزبه ودعوته ومتابعه سبيله وسنته وتهيئ كلمته وحجته فتفضل علينا بذلك واكتب لنا من ذلك الحظ الأوفر والنصيب الأكبر ووفقنا للاستمساك بسنته ولزوم ملته أتنا مدانه وأنشرنا في زمرته وتتبعه وجعلنا من رفقائه وردنا حوض وسنا بكاس وانفعنا بمحبته وقدرة علينا واحفظ من وانفسنا ووالدينا ومن جميع البلاء والبلوى والفتن ما زار منها وما بطن واغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اشرح صدورنا بما شرحت به صدور الصالحين من ذلك ويسر امورنا بما يسر به من الصالحين من ذلك وسدد ألسنتنا بما سددت به ألسنة الصالحين من ذلك واهد قلوبنا بما هديت به من الصالحين ببارك أن يحتسب قرية الصالحين والإحسان والكرامة والاستقامة اللهم يسر لنا زيارة مقام المدينة ببركة سيدنا محمد
صلى الله عليه وسلم. يا مولانا يا مجيب يا حاضرا لا يغيب أرسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا والمسلمين قريب برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الأعمال وارزقنا فهما واستقاما إنك على كل شيء قدير. اللهم أغننا بالعلم وأكرمنا بالحلم وزينا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفو والغنى نسألك التوبة والمغفرة والتوفيق إليه الاستقامة والحسن الخاتمة واجعل واصل صوابنا فرجا وعلمنا من لا يحملك ولقيسنك وجدك هادية واصلة ورحمة نازلة نقدم ذلك الحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى الله وسلم وأهله وقربته خصوصا إلى روح أمنا خديجة الكبرى وفاطمة الزهراء وبنيهما الحسن والحسين وذريتهما أجمعين من الحبائب والحباب في مشارق الأرض ومغربها إنك محمد ومسلم من مشايخنا ومعلمنا ولجميع مشايخنا ومعلم لجميع مشايخ المدر سلام وفي بنين خصوصا إلى رحمتك يا أرحم الراحمين ولجميع المؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.